ଅରକ୍ଷିତକୁ दैव ସାହା। सरकार बदलुछि, योजना गुड़िकर नामकरण मध्य बदलिछि, किंतु बदलु नहीं किछि गरीबंक भाग्य। इंदिरा बिजु प्रधानमंत्री नाम रे अनेक आवास योजना आसिला, किंतु एमिति भी गरीब अछंती जे माननकु आवास मिलिबा बड़ कथा, बासटीए ढंगर नाही। तेबे एपरि दृश्य देखिबाकु हेले पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି पौरांचल 1 नंबर वार्ड रो सुभाष नगर को जिबाकु पड़िबो। हाँ दर्शक बंधु, आपण माने ठीक सुनुछंती। आमे गजपति जिला सदर महकुमा पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି रो सुभाष नगर कथा कहूछु दर्शक बंधु। जोपरी पर्यटन पाई देश विदेशर लोके आसंती, ट्राइबल सर्किट रे आदिवासी परंपरा वस्त्र अलंकार घर देखंती, सेहीपरि कौनसी नुआ एक नामकरण करी एई घर गुडी को शामिल करिथिले। जिला राज्य व देश विदेशर पर्यटक आसी एई भंगा दुदुरा घर गुडीक देखंते, कारण एई घर मध्यरु किछि घरे बड़ बड़ धनिक श्रेणीर लोकंक गृहपालित पशु रहिबा भली मध्य रहिबो नाही। ए हेउछि पारଳାଖେମୁଣ୍ଡିର सुभाष नगर। जदि गरीब श्रेणीर अधिका पुरुषानुक्रमे केउ बस्ती रही, तेबे एही बस्तीर नाम सर्वप्रथमे आसिबो। पीढ़ी परे पीढ़ी एही बस्ती बासिंदा भाबे रही आसुछंती। जनसंख्या जा बढ़िला, पारଳାଖେମୁଣ୍ଡିର आयतन बढ़िला, ताहा सह अनेक विकास घटिला, किंतु आजि मध्य एही बस्ती रे दीप तल अंधार भली स्थिति। अधिकांश घर को शौचालय नथिबा बेले बखरारु 2 बखरा घर देखिबाकु मिले एही बस्ती रे। सुनिबाकु दयनीय लागुथिबा एही सब समस्या रु भी दयनीय चित्र रहिछि एही सुभाष नगर रे किछि बासिंदांक। ए जेमिति के सबिता लक्ष्मी 9 वर्ष हेबो नालो पार्श्वरे थिबा छोटिया एक बखरा ढाटी माटी कुड़िया करी बसवास करी आसुछंती। तेबे एमिति नुह, सबिता भारतर नागरिक नुहंती। से भारतर नागरिक बोली तांको पाखरे आधार कार्ड व भोटर कार्ड देखि जना पड़ुछि। सरकारी साहाय्य कहिले कोविड समय रे एक राशन कार्ड प्रदान करा जायथिला। अल्प दिन चाउल मिलिला, परे ताहा आउ मिलिला नाही। तथापि सबिता से कार्ड टिकु साइति रखिबा सह आमकु देखाइथिले, कारण तांको पई से कार्ड टी पाठुआ शब्द रे इतिहास पालटिछि। तथापि खरा वर्षा रे निजर 3 छुआंकु धरी जीवन जेणे तेणे अतिबाहित करूछंती। सेथिरे पुणी अनाथ खाली जागा को नुआ नुआ नाथ सृष्टि होई सेमानंकर सेही जागा बोली दाबी करि आसुछंती। के सबिता लक्ष्मी सार एठी मो बांधिकिरी 9 वर्ष हेलानी कुड़ियाटी बांधिकिरी एटा खाली जगह सीमित पड़िया हेकी पड़थिला। मो पुणी एठी कुड़िया कली 35,000 टंका सरेकिरी कुड़िया कली। कुड़िया कला परे एठी एमिति एका रहली। तापरे लॉकडाउन बेलू मत रेशन कार्ड दिया, ए रेशन कार्डटा दिया हेतिला, खाता रेशन कार्डटा दिया हेतिला। अल्प दिन रेशन दिया हैला, तापर बंद हो गला। 3-3टा छोटिया छोटिया छुआ मान धरिकी मो वर्षा पवन झड़ी वर्षा तूफान सबू सहित लड़ाई करी मो कुड़िया रहा मत बाध्य हो सब बेले। किंतु लोके कहते ना खाली पड़ियाटा यहाँ मुझे कुड़िया कलापर कर सारापर यहाँ मोर 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 बोली कहते मु कौन ड्रेन साइड म्युनिसिपालिटी बोलिया हिसाब रे मु कली। किंतु लोके सेमती आज कहते आउ कौटा केमी कौन हो पार मत केमती न्याय मिल पार मत केमती उद्धार कर कष्ट दुख सही न पारी मु बहुत दुख कष्ट पाऊँगी। एमती कुड़िया रही छोट छोट पिला धरिकी झड़ी तूफान मु लड़ाई करके रही शीत काकर मु लड़ाई कर रही एत बड़े ग्रीष्म खरार मु लड़ाई कर रही आ को प्रकार मत सरकार साहाय्य करे। चाउल मिलनी कि राशन एडाका राशन कार्ड देइचंती चाउलटा बंद कर देइचंती। हाँ आज्ञा मु भोट देइछि
ଭୋଟ ଦେଇଛି ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେଇନି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଖାଲି ନମସ୍କାରଟି କରିକିରି ଭୋଟ ଦେବ ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲା ସେଇଠି ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ବାତିମାଳି ହେଇ କହିକିରି ପଳେଇଲା ସେତିକି ଆକାଉରି ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଭୋଟ ପରେ ଆଉ କିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଧରାଛୁଆଁ କରିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି କହିଦେବେ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ କିଛି କଲେନି ଆମେ ଏମିତି ଛିଟ କାକରରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ିରେ ରହିଛୁ। ସେହିପରି ଲଳିତା କଣ୍ଡାଲୁ ନା ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ କି ଶ୍ରମଦାନ କଥା ଦୂରର ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଲଭିଡ଼ା ମାଟି ଘରେ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗୀ କେହି ମୁଠାଏ ଦେଲେ ଆହାର ମିଳେ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଲଳିତାକୁ 2 ମୁଠା ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଫଳ ପାଚିଲା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ରୋଡ ଉପରେ ବସି ସେଥିରୁ ଲାଭ ହେଲେ ଲଳିତା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଓ 2 ମୁଠା ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ବଦମନ୍ତୀ ବମାଳି ତାର ନାଁ ପାତିଲି ଲଳିତା କଣ୍ଡାଳୁ ତାର ପୁଅ ନାଁ ମାଧବ କଣ୍ଡାଳୁ ସେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇପ ସେ ଟୁକା ଥିବ ନଥିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ସେ ବୋଉଟା ଯେ ସେତିକି ଦି ଜଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ କେସ୍ କରି ଏମିତି ଆକା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସେଇଠି ଆକା ଥାଉଛି ଗଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଦେଲେ ଖାଉଛି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼େ ସେ ଗୋଟେ ଖଟ ନାହିଁ କିଛି ନା ସେ ଟ୍ରାଏ ଦିଟା ଅଛି ସେ ଟ୍ରାଏରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଗଳୁଛୁ ହଁ ଗଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତିକା ରହୁଛି ହଁ ସେମିତିଆ ରହୁଛି ମୁଁ ରଖିଲି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ରଖିଲି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କୂପ ହେଲେ ଆଉ ମା ଟିକେ ସାଡ଼ୁ ଖେଲେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ଝାଡ଼ା ପାଣି କଲେ ହବ ନାହିଁ କି ସେଇଠି ଆକା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉଛି ବାସନ କହିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଦେଲି ଭଣଜା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ମେଳିଆ ପଟରେ ଅଛି ମୁଁ ଆକା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ସେଠୁକା ଚା ଫା ଦେବ ମୁଁ ମେସିଆ ପତ୍ରକୁ ନେବି କହିଲେ ଗୋଟେ 50-60 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ଆଣିଦେବ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର 2 ବେଳାକୁ ଚା ଆଣିକି ଦେବ ତମେ ସେବା କରୁଛ ହଁ ଆତ୍ତା ତ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ହେଇଥିବ 60 ଉପରେ ହେଇଥିବ 70 ହବ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଲଭିଡ଼ା ଘର ଭୁଷୁଡ଼ିବା କଥା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ତଥାପି ଆଶା ରହିଛି ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହି ସାହି ବୁଲି ଫଳ ପାଚିଲା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀରାମ ଅସୁବିଧା ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଘର ଜାଗା ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତିଆ କରୁଛେ କିଏ ଆଣିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ଦେବାର ଲୋକ ନାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ସେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳରେ ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ବୋଲିକି ନେଉଛେ ପଇସା ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛେ ସରିଲା ପରେ କାହାକୁ କିଏ ପଚାରୁ ସେତିକି ଆକା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଅଛି ଖାଲି ଘର ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ କିଏ ନା ଲେଖି ଗଲେ ଆସେ ପଳେଇବେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ରହିଗଲା କିସ୍ କରିବୁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛୁ ବାପା ଦେ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ ନା ଗରିବ ଲୋକ ଦେଲେ ଦୟା ହେଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ନା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଉ କି ମାର୍କେଟରେ କଦଳୀ ଖାଇ ଘଣ୍ଟ ସେତିକି ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରମ୍ଭା ନାଗବଂଶଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ରମ୍ଭା ନିଜ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ପରିଣତ ବୟସ୍କା ମହିଳା 2 ଫୁଟରୁ 6 ଫୁଟିଆ ଘରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଦିନ ତମାମ ବିକ୍ରି ବଟା ସାରି ଆସି ମୁଠାଏ ରାନ୍ଧି ଖାଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘରେ। ଧନୀ ଘରର ଲୋକେ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ ସେମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଖରା ସେଥିରେ ବସା ଉଠା ରନ୍ଧାବଢ଼ା
ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବଟା ନହେଲେ ଉଦାକନା ପେଟରେ ଦେଇ ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ। ଝାଟି ମାଟି ଏହି ଘରେ ପାଲ ଟାଣି ରହିବା କଥା କରିବେ ବା ଆଉ କ'ଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲେଣି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁ ଗଳୁଛି ସବୁ ହଉଛି ଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଦେବି ଦେବି କହୁছে ଦଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହଉଛି ସେମିତି ବର୍ଷା ସେମିତି ରହୁଛୁ ବାଡ଼ି କାନ ଯାଆ ଦେଖେ ଯାଇକରି ପାଣି ଯିବାଟା ପାଣି ଯିବା କଷ୍ଟ ସବୁ କଷ୍ଟ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ମାର୍କେଟରେ ଗଲେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଖାଇଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ରମ୍ଭା ନାଗବଂଶ ବାପା ଘର ଭାଗିଗଲା ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ପଳେଇଲେ ସେ ଭିତରେ ଆକା ପଡ଼ି ରହିଛୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିଛ ବାପା ତୋରାଣୀ ବଜାର ଗଲେ ତୋରାଣୀ ନହେଲେ ନାହିଁ ମେସିଆ ପତ୍ର ବିକୁଛୁ ସେଟା ବିକିଲେ ଖାଇବ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଯିବ ମୁଁ ଥିବି ତୋରାଣୀ କି ପାଣି କି କରିକି ଖାଇବ ବାପା ଏବେ 60 ହେଇଥିବ ବାପା ସେ ଗଳି ଯାଉଛି ବାପା ସେ ଭିତରେ ଆକା ଗଳିକି ଥଉଛୁ ଗଳିକି ସେଟା ମାନେ ଯାହା ରଖିକି କିଏ ଜାଗା ଦେଇଦେବେ ବାପା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଉଛେ କି ବାପା ଇଏ ଆମ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ପକା ବୋଲିକି କହିବେ ସିନା ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଇବେ କି ନେତା ଆସୁନି ନାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ନେତା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସାହି ବୁଲି ଦଉଛେ ମନ୍ଦା ହେଇକି ବୁଲୁଛେ ବାପା ଆମ ସାହି ଲୋକ ଆଇକି ଭୋଟ ଫୋଟ ତମ ଘର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଛୁ? କହିଛୁ ଆମର ସାହି କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନେ କି ବାପା ତାଙ୍କେ ଦେଖୁନ। ଶେଷରେ ବାଡ଼ରୁ ବର୍ଷ ଜଳ ପଶି ଦଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ବାହାରୁଥିବା ମାଟି ଝାଟି ଘରଟି ରହିଛି। ଭେରୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସରକାର 7,500 ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଚାଳ ଛପର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସିକ ରୋଗୀ ତଥାପି କେବେ କେମିତି ରିକ୍ସା ଚଲାଇ 2 ପଇସା ଆଣନ୍ତି ନଚେତ୍ ସାହି ବାସିନ୍ଦା 2 ମୁଠା ଦେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ଭୋକରେ ରହିବା କଥା। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ଓ ଅଫିସର ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଇ ନେତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଅଫିସର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଭାବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସମାଜ ସେବୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଏମାନଙ୍କ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଯୁବ ନେତା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ହୋତା କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୋତୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାମୀ ମରିକିରି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅ ଏଠି ସେ ଏକା ଭାଇ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛ ବେଲି ସେ ରେକ୍ସାଉ ଯିବ ଏଠି ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଭଣଜାର ପିଲାଣି ଗଲେ ଦେବେ ସେଟାକା ଚାଉଳ ଫୁଟେଇ ଖାଉଛି। ଘରଟା କିଛି ନାହିଁ ମା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବେ ମାସକୁ। ହଁ ଗଳୁଛି ସେ ବାଟ ଉଜାଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷାକୁ ଘର ଭିତରୁ ବାଟ ପାଣି ଆଉଛି ଏ ବେଞ୍ଚିରା ଏକା ବସିକି ଥିବି ଭୋଟକୁ ଦଉଛି। ଘର ଅବସ୍ଥା ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆଉ ଯାଇକିରି ଦେଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ କରିକି ନେଲି। ହାଗତର 7,500 ଦେଲେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭଲ କରିଲୁ ସେ ଛପର ଫପର କଲେଲେ ପାଣି ଭାରି ଆଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ମୋର ଇଟା ନାଇଁ କୋଟା ସବୁ ଭାସିଗଲା ପେଡ଼ି ଟୁ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ପଳେଇଲା। 5 ବର୍ଷ ହଉଛି ଏବେ ତୁଫାନଠୁ ହରିକି ଦେଲି କରିକି ଦବ ବୋଲାକୁ ନା ନାଇଁ ଗାଁ ନାଇଁ ପଟା ଥିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଠିକ୍ ମୋର 70 ହେଉଛି ଆସୁଛି ଏବେକୁ 70। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ରହନ୍ତି ଏଠି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛନ୍ତି
ଆମର ସଦର ମହକୁମାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଥିବ। ବୁଢ଼ୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଯଦି ଜୋରରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ତାହେଲେ ଯଦି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକରି କୌଣସି ଲୋକର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ତେଣୁକରି এইটা ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହୋତା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଘର ଗୁଡ଼ାକର କଣ୍ଡିସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏପରି ଅଛି ସେହି ଘରର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରରେ କିଏ କଦଳୀ କିଏ ମେରସିଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଏ ପନିପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଲୋମିଟର ବି ହେବନି ଏ ସାହି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ 100 ମିଟର ଦୂର ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏପରି ଆଉ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜପତିର ସଦର ମହକୁମାର ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ବ୍ଲକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଜାରି ରହିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଘୋଷଣା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି।